یاد رکھو، جب اللہ کی طرف سے آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو اچانک یہ 4 نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یقیناً تمہارا یہ درد میں ڈوبا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جو خوشیوں کے تمام بند دروازے تم پر کھول کر تمہاری آزمائش ختم ہونے کا سبب بنے۔ تو سنو، وہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق کی خبر گیری کرنے والا اور ہر چیز کے خزانوں کا مالک خود قرآن میں تم سے فرما رہا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ اس سے غافل ہے۔ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ بس تم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے تو اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری آزمائش طویل ہوتی جا رہی ہے اور ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ تم پر روشن نہیں، تو یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا تو ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا، سب رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑا، یہاں تک کہ صحت بھی چلی گئی، مگر اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام مایوس ہونے کے بجائے رب کی رحمت کا یقین قائم رکھتے ہوئے منتظر رہے، اور اس وقت انہوں نے رب کریم سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، بے شک مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کی، اور جو انہیں تکلیف تھی اسے دور کر کے انہیں بڑی عطاؤں اور خوب انعامات سے نوازا۔ یاد رکھو کہ تمہارے رب کا علم اور اس کی عطائیں لامحدود ہیں، اور اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ وہ تمہارے ماضی، حال اور مستقبل سب کو جانتا ہے، اور جان رکھو کہ جو ساری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے وہی تمہاری خوشحالی اور بدحالی، عروج و زوال اور تمہارے قسمتوں کے بناؤ اور بگاڑ کے عالمگیر انتظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور پانی کے ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، اور کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے۔ تو جب کبھی تمہیں اپنی زندگی سے شکوہ ہونے لگے اور ایسا محسوس ہو کہ جیسے جیت کر بھی ہار گئے ہو، جیسے ساری خواہش الٹی ہو گئی ہو، جیسے سب کچھ کھو دیا ہو، تو یاد رکھنا کہ جو کھو دیا وہ کھونے کے لیے ہی تھا، اور جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا اس میں ہی تمہاری بہتری تھی۔ تم اللہ کی نور بھری مصلحتوں کو جان نہیں سکتے، بے شک وہ رب تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہت بہتر لکھتا ہے۔ اور جانتے ہو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے میرے رب، تو میری طرف جو اچھی چیز اتارے میں اسی کا محتاج ہوں، اور یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب مانگی تھی جب ان کے پاس نہ ہی کوئی روزگار تھا، اور نہ کوئی رہائش، اور نہ کوئی رفیق سفر، لیکن اس دعا کے بعد خالق حکیم نے اپنی منصوبہ سازی سے وہ سب کچھ انہیں عطا کیا جو ان کی خوشیوں کا سبب بنا۔ اور جانتے ہو وہ کون سی ایسی 4 چیزیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری آزمائش اب ختم ہونے ہی والی ہے، جس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب تمہارا دل بات بات پر گھبرانے لگے اور مایوسی تم پر چھانے لگے، اور ایسے میں تم خود کو مطمئن کرنے کے لیے
ढूंढ ढूंढ कर नेकी करना शुरू कर देते हो, किसी के दर्द का मदावा या किसी के दिल का मरहम बनने लगो, तो समझ लो कि तुम अल्लाह की निगाह में आ चुके हो, क्योंकि तुम्हारे दिल की ये बदलती कैफियत वाज़ेह करती है कि तुम्हारे गम अब खुशियों में बदलने वाले हैं। अल्लाह ताला खुद कुरान में तुम्हें इसका इशारा दे रहा है, और भलाई तो उन्हीं के लिए है जिन्होंने इस दुनिया में भलाई की हो, और अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, और जो लोग सब्र से काम लेते हैं उनका सवाब उन्हें बेहिसाब दिया जाएगा। और जानते हो दूसरी क्या ख़ास निशानी है जो तुम्हारी आजमाइश को दूर करके तुम्हें खुशियों से करीब करने लगती है, कि जब तुम इंतकाम की कुदरत होने के बावजूद माफ़ी और दरगुजर से काम करके अपना मामला अल्लाह के सुपर्द करने लगो, तो जान रखो कि तमाम ख़तरात के तूफ़ान और ये परेशानियों के हुजूम के बावजूद तुम्हारा अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल ऐसे अजीब असबाब पैदा फरमाएगा कि तुम्हारी ज़ाहिरी आँखें देखती रह जाएंगी। याद करो वो वक्त जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंतकाम की कुदरत रखने के बावजूद अपने भाइयों को निदामत से बचाने के लिए अपने साथ किए गए जुल्म को शैतान की तरफ मंसूब किया और अपने भाइयों को माफ़ करके उन्हें शर्मिंदगी से बचा लिया। अल्लाह फरमाता है, ए लोगों जो ईमान लाए हो अपनी फ़िक्र करो, किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता अगर तुम खुद राह रास्त पर हो। और मेरे बंदों से कह दो कि लोगों से ऐसी बातें किया करें जो पसंदीदा हों, क्योंकि शैतान बुरी बातों से उनमें फसाद डलवा देता है, और कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और जानते हो तुम्हारे रब की निगाह इल्तफ़ात को जो चीज़ तुम्हारी तरफ सबसे ज़्यादा माइल करती है वो तुम्हारा मुश्किल वक्त में अपनी हाजात के लिए उसी से मदद तलब करना है और उसी की तरफ हाथ फैलाना है, क्योंकि जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो तुम्हारे दिल की कैफियत आहिस्ता आहिस्ता बदल कर खालिक से गुफ्तगू करने लगती है और तुम्हें हिदायत के उस रोशन रास्ते पर ले आती है जिसे सिराते मुस्तकीम कहते हैं। और अगर तुम्हारे अंदर ये दो चीज़ें ज़ाहिर होने लगें तो समझ लो कि ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि अल्लाह अनकरीब तुम्हारी आजमाइश को राहतों में बदलने वाला है, कि जब तुम ख्वाबों की दुनिया में ख्वाहिशात के ख़रीदार बनने के बजाय हकीकत की दुनिया में रहकर अपने हाल पर मुतमईन रहने लगते हो। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है, और निगाह उठा कर बिना देखो दुनियावी ज़िंदगी की उस शान व शौकत को जो हमने उनमें से मुख्तलिफ लोगों को दे रखी हैं, वो तो हमने उन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी हैं, और अंजाम की भलाई तो तकवा ही के लिए है। और जान लो कि तुम्हारी आजमाइश ख़त्म होने की सबसे बड़ी निशानी तो ये है कि जब तुम्हारे दर्द में डूबे सवालों के जवाब तुम्हें कुरान तक ले आए और अल्लाह की आयत तुम्हारे अक्ल फ़िक्र को तस्खीर करती हुई तुम्हारे कल्बो जिगर में उतरती चली जा रही हूँ, तो समझ लो कि आजमाइश का तूफ़ान थम कर सुकून की लहरों में बदलने ही वाला है, क्योंकि तमाम कलामों पर भारी अल्लाह का कलाम और तमाम मोहब्बतों पर हावी अल्लाह ही की मोहब्बत है। याद रखो वक्त इंसान के लिए आर्जी आजमाइशें लाता है, और ज़िंदगी फ़तह और शिकस्त की वो दास्तान है जिसमें हर मोड़ से एक नई कहानी शुरू होती है। मुतमईन हो जाओ, तुम्हारा रब तुम्हारी हिफाजत और हिमायत पर कादिर है, और उसका सिर्फ एक इशारा तुम्हारी ज़िंदगी के तपते सहरा को नखलिस्तान में बदल देगा। अनकरीब तुम्हारे फैले दामन और तुम्हारे दिल के आंगन को खुशियों से भर कर अपनी अताओं के मौजज़ात करने वाला है इंशाअल्लाह। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।